क्वेश्चन नंबर 3 नीचे आपेली पदावली में अचल सिवायना पदों संख्यात्मक सहगुणक शोधीने लखो। पहलू आपेलू है 5 - 3 टी नी 2 घात आपेली है। तो આવી રીતે આપણે કોષ બનાવી લેવાનું છે। क्रम पदावली પછી अचल સિવાયનું પદ અને સહગુણક। એનું પહેલું ક્વેશ્ચન જે છે એ આપેલું છે 5 - 3 टी नी 2 घात। 5 - 3 टी नी 2 घात आपेली है। अहींया जोईए अचल पद सिवायનું पद। अचल पद कयो छे? संख्या लखेली होय ने एबीसीडी कोई पण अक्षर नहीं लखेलू होय त्यारे अचल पद होय छे। तो आ छे अचल पद, एनी साथे कोई पद नहीं एबीसीडी। अहींया 3 छे पण आना पाछे टी लखेलू छे એટલા માટે आ चल छे। तो आ छोड़ीने आ लखवानुं छे। तो अहींया शुं आप्युं छे? 3 टी नी 2 घात आपेली छे। हवे छे एनी आगळनी संख्या एबीसीडी जे अक्षरो लखेला छे एना आगळनो जे अंक लखेलू होय छे ए होय छे सहगुणक। बराबर, अहींया शुं आप्युं छे? 3 आप्युं छे। तो आपणे -3 टी नी 2 घात छे अहींया। तो टी नु सहगुणक शुं छे? टी नी 2 घातनु सहगुणक 3 छे, पण ए माइनस आपेलू छे એટલા માટે अहींया पण माइनस मूकवू पड़शे। ओके, तो अहींया आपणे लखवानुं छे अचल सिवायनुं पद। तो अचल पद अहींया कोण छे? तो अहींया जे छे आ अचल पद छे। केम के एना साथे लख्युं नथी एबीसीडीनुं कोई पण अक्षर એટલા માટે अचल पद छे। आ बंनेना आ 3 पदों छे ए आपणे अहींया लखवाना छे। ओके, बराबर। केटला छे? अहींया ए टी छे, पछी आपणी पासे अहींया छे टी नी 2 घात छे, पछी अहींया छे आपणी पासे टी नी 3 घात। ओके, एना शुं करवानुं छे? सहगुणक लखवानुं छे। तो एना आगळ कोई संख्या नहीं लखेली तो आपणने केटला लखवानुं छे? 1 सहगुणक लखवानुं छे। अहींया पण कोई नहीं एटले 1 लखवानुं छे, अहींया पण कोई नहीं एटले 1 लखवानुं छे। ओके, तो आना सहगुणक केटला थया? 1 1 1 थया छे। हवे आपणे त्रीजो जोवानुं छे। त्रीजामां शुं आपेलुं छे? x आपेलुं छे, पछी 2x अने y, पछी 3y आपेलुं छे। x + 2xy + 3y। हवे छे आपणी पासे अचल पद अहींया छे नहीं, केम के बधी जग्याए एबीसीडी अक्षर लखेलू छे એટલા માટે अहींया अचल पद नहीं। अहींया बधा केटला पदों छे? 1 2 3 पदों छे। तो आपणे लखीए अहींया x, पछी बीजुं कोण छे? 2xy छे, अने त्रीजो जे छे 3y छे। ओके, अहींया जोईए तो अहींया एना सहगुणक केटला छे? आगळ कोई नहीं लखेलू एटले एनुं सहगुणक केटला थाय छे? 1 थाय छे। अहींया xy ने सामे शुं लखेलू छे? तो xy ने सामे लख्युं छे अहींया 2 एटले अहींया 2 लखवानुं छे। अहींया y ની आगळ केटला लख्युं छे? 3 एटले आना सहगुणक केटला थया? y नुं सहगुणक 3 थयुं छे। ओके, आ थई गयुं। हवे चौथुं करवानुं छे आपणी पासे। चौथामां जोईए शुं छे? चौथामां के 100m + 1000 n आप्युं छे। ओके, 100m अने 1000 m n आप्युं छे। तो अहींया 2 पदों छे 1 अने 2। तो आपणे अचल पद ने अहींया नहीं એટલા માટે બંનેને લખવું પડશે। तो एटले 100m, बीजું पद छे 1000 n छे। बराबर, m ने सामे केटली संख्या लखेली छे? 100 એટલા માટે एनो सहगुणक केटला थया? 100। n ની सामे केटला लखेલું છે? 1000 એટલે એનું सहगुणक केटला थया? 1000 थाय छे। पांचमું જોઈએ। पांचमाમાં શું આપેલું છે? -p ની 2 घात q ની 2 घात + 7pq। અહીંયા શું આપ્યું છે? -p ની 2 घात q ની 2 घात + 7pq આપેલું છે। अचल पद है अहींया नहीं। तो आ केटला पदों छे? 2 पदों छे। आपणे लखीए अहींया -p ની 2 घात। ओके, पछी q ની 2 घात। अहींया शुं छे? 7pq छे। आनुं सहगुणक जोईए तो अहींया कोई संख्या नहीं। तो कोई संख्या नहीं तो 1 लखवू पड़शे। आगळनुं माइनसनुं निशान छे એટલા માટે माइनस कर्युं छे। अहींया pq नो सहगुणक केटला छे? अहींया 7 छे। तमने आवा प्रकारना विडियो जोईए तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट आपेली छे, त्यांथी तमे जोई शको छो। चेनल पर नवा छो तो चेनलने सब्सक्राइब करी लेवानुं, केम के आवा रीतना विडियो तमने मळता रहेशे। हवे आगळ जोईए आपणी पासे छे अहींया छठ्ठामां शुं आप्युं छे? तो 1.2 a + 0.8 b आपेलू है। 1.2 a + 0.8 b आपेलू है। तो अहींया
1.2 લખવાનું છે। ઓકે, પહેલું પદ અહીંયા અચલ પદ નથી એટલે બંનેને લખવાનું છે। કેટલા પદો છે? 2 એટલે 1.2 એ, બીજું પદ છે 0.8 બી છે। ઓકે, એનું સહગુણક કેટલું છે? તો આ સંખ્યા કેટલી લખેલી છે? 1.2 લખેલી છે। અહીંયા કેટલી છે? બીની આગળ શું લખ્યું છે? તો બીનું સહગુણક છે 0.8। આ થઈ ગયું। ઓકે, હવે આગળ જોવાનું છે। હવે આગળ જોઈએ તો શું કરવાનું છે? અહીંયા 7મો દાખલો છે। 7મામાં શું છે? 3.14 આરની વેગ હાથ, બરાબર। તો અહીંયા એક જ પદ છે એટલા માટે અહીંયા લખીએ 3.14 અચલ પદ નથી અહીંયા। ઓકે, આરની વેગ હાથનું સહગુણક કેટલું છે? 3.14 આપેલું છે। શું આપેલું છે? 14 આપેલું છે। પછી 8મું જોઈએ આપણી પાસે। 8મું શું છે? તો 8મામાં આપેલું છે 2l + b આપેલું છે। ઓકે, તો આપણે એને કેવી રીતે લખી શકાય છે? આનું ગુણાકાર કરીએ l થી, 2નું ગુણાકાર l થી કરીએ તો 2l થાય છે, 2નું ગુણાકાર b થી કરીએ તો +2b થાય છે। આવી રીતે લખવાનું છે। તો અહીંયા કેટલા પદો થઈ ગયા? અહીંયા 2 પદો થઈ ગયા છે, 2l અને અહીંયા બીજું છે 2b। ઓકે, lનું સહગુણક કેટલું છે? 2 છે અને બીનું સહગુણક કેટલું છે? 2 છે। તો હવે આપણી પાસે છે 9મું। શું આપેલું છે? 0.1y + 0.01y ની વેગ હાથ આપેલી છે। ઓકે, અહીંયા 2 પદો છે। ઓકે, કેટલા છે? 0.1y છે અને 0.01y ની વેગ હાથ છે। આ આપેલું છે। એનું બાયનું સહગુણક કેટલું છે? 0.1 છે અને બાયની વેગ હાથનું સહગુણક કેટલું છે? 0.01 આપેલું છે। ઓકે, ક્વેશ્ચન નંબર 4 જોઈએ। તો ક્વેશ્ચન નંબર 4 છે। 4નું એ જોઈએ। એક્સ વાળા પદો શોધો અને તેમાં એક્સના સહગુણક લખો। આપણે અહીંયા એક્સનું સહગુણક લખવાનું છે। પહેલું આપ્યું છે, આ દાખલા આપેલા છે, બરાબર, 5, 6, 7 છે એટલે આપણે કરવાના છે અહીંયા। તો બાયની વેગ હાથ પ્લસ પહેલું છે બાયની વેગ હાથ એક્સ + બાય આપેલું છે। તો જોઈએ કેવી રીતે સોલ્યુશન કરી શકાય। તો પહેલું આપેલું છે બાયની વેગ હાથ +x + બાય આપેલું છે। एक्स वाळू पद જોઈએ તો અહીંયા एक्स वाळू पद જે છે આ છે एक्स वाळू पद એટલા માટે બાયની વેગ હાથ x। ઓકે, જ્યાં x લખેલું છે એ જ પદ લખવાનું છે। તો અહીંયા x લખેલું છે એટલે આ બંને પદ અહીંયા સાથે છે એ આને લખવાનું છે અહીંયા। હવે જોવાનું છે x નું સહગુણક એટલે x ને આગળ કેટલા લખ્યું છે? x ને આગળ હોય કે પાછળ હોય એનું સહગુણક હોય છે, બરોબર। તો શું આપ્યું છે? બાયની વેગ હાથ આપેલી છે એટલે x નું સહગુણક કેટલું થયું? બાય થયું। હવે છે આપણી પાસે અહીંયા બીજામાં શું આપ્યું છે? 13y। ઓકે, 13y ની વેગ હાથ -8yx આપેલું છે। તો અહીંયા જોવાનું છે x વાળું પદ કયું છે? અહીંયા તો x નથી, અહીંયા x છે, હા છે, એટલે એને લખવાનું છે અહીંયા -8/x। હવે x ના સિવાય જે પદ આપેલા છે ને એ એના x નું સહગુણક છે। તો x નું સહગુણક કોણ છે? 8y છે, 8y, પણ આ તો માઇનસનું છે એટલે માઇનસમાં લખવું પડશે, એટલે -8yx નું સહગુણક છે। ઓકે, હવે ત્રીજો જોઈએ। ત્રીજામાં શું આપ્યું છે? ત્રીજામાં આપ્યું છે x + y + 2, x + y + 2 આપેલું છે। અહીંયા x વાળું પદ આ જ છે તો આને લખવાનું છે x। x નું સહગુણક એટલે એના આગળ કશું લખ્યું નથી એટલે 1 મૂકવાનું છે। ઓકે, હવે છે આપણી પાસે ચોથું। ઓકે, શું આપ્યું છે? એમાં 5z + zx આપ્યું છે। તો x વાળું પદ ક્યાં છે? આ રહ્યું। ઓકે, તો અહીંયા લખીએ zx। હવે x ને આગળ શું લખ્યું છે? z, એટલે x નું સહગુણક શું થાય છે? z થાય છે। હવે પાંચમું જોઈએ। પાંચમામાં આપેલું છે 1 + x + xy। x અહીંયા પણ છે અને અહીંયા પણ છે, બરાબર, એટલા માટે આપણે 2 પદો છે અહીંયા x અને પછી xy। ઓકે, x ને આગળ અહીંયા કશું લખ્યું નથી એટલે 1 મૂકવાનું છે। અહીંયા આગળ x ના પાછળ લખ્યું છે તો પણ આ સહગુણક છે એટલે શું લખવાનું છે? x ની સાથે કોણ છે? બાય, એટલા માટે એને x નું સહગુણક કેટલું થાય? બાય થાય છે। હવે છઠ્ઠું જોઈએ તો છઠ્ઠામાં શું આપ્યું છે? 12xy ની વેગ હાથ + 25 આપેલું છે। ઓકે, તો અહીંયા શું કરવાનું છે?
અહીંયા છે આપણી પાસે એક્સ વાળું પદ આ છે તો 12xy² તો એક્સનું સહગુણક કોણ છે તો એક્સ સિવાય બાકીના જે લખેલા છે એ બધાને લખી કાઢવાનો અહીંયા 12 અને y² આનું એક્સનું સહગુણક થયું। તો હવે આપણે કરવાનું છે સાતમામાં શું આપ્યું છે 7x + xy²। અહીંયા પણ એક્સ છે અહીંયા પણ એક્સ છે તો બંનેને લખવું પડશે 7x અને અહીંયા આવી જશે xy²। અહીંયા જોવાનું છે એક્સનું સહગુણક કેટલું છે એક્સનું સહગુણક કેટલું છે 7 અને એક્સનું સહગુણક કેટલું છે અહીંયા y² આપેલું છે। ઓકે, હવે આગળ જોઈએ તો અહીંયા આપેલું છે ક્વેશ્ચન નંબર 4નું બી આપેલું છે। શું કીધું છે અહીંયા y² પદ શોધી તેમાં yનો સહગુણક લખો। અહીંયા એક્સનું લખવાનું હતું અહીંયા y² સહગુણક લખવાનું છે। તો અહીંયા આપણી પાસે પહેલું ક્વેશ્ચન છે અહીંયા 8 - xy² આપેલું છે। y² વાળું પદ લખવાનું છે એટલે અહીંયા આવી રીતે પદાવલી અને y² વાળું પદ અને yનો સહગુણક આવી રીતે લખી કાઢવાના બરાબર। અહીંયા y² અહીંયા છે અહીંયા નથી એટલે આને નથી લખવાનું આને લખીએ આપણે અહીંયા તો xy² આ માઇનસમાં આપ્યું છે એટલા માટે માઇનસ મૂકવું પડશે। પછી જોઈએ y²નું સહગુણક શું છે માઇનસનું છે x। ઓકે, yનું સહગુણક શું થાય છે x થાય છે। હવે બીજો જોઈએ અહીંયા બીજા આપ્યું છે 5y² + 7x આપ્યું છે। ઓકે, y² વાળું પદ શું છે આ છે તો અહીંયા લખીએ 5y²। આનું શું થાય છે 5 થાય છે। y²નું સહગુણક કેટલા થાય છે 5 થાય છે। ઓકે, ત્રીજામાં જોઈએ ત્રીજામાં શું આપ્યું છે 2x² y - 15xy² + 7y² આપેલી છે। ઓકે, 2x² y અને -15xy² અને 7y² આપેલી છે। y² ક્યાં છે અહીંયા છે અને અહીંયા છે। ઓકે, તો -15xy², બીજું પદ છે 7y²। ઓકે, અહીંયા yની સિવાય કયા શું છે અહીંયા -15x છે એટલે y²નું સહગુણક શું થાય છે 15x। અહીંયા y²નું સહગુણક શું થાય છે 7 થાય છે। ઓકે, આવી રીતે આ થયું। હવે આગળ જોઈએ તો ક્વેશ્ચન નંબર 5 છે નીચેનાનું એકપદી દ્વિપદી અને ત્રિપદીમાં વર્ગીકરણ કરો બરાબર। જેના એક પદો હોય છે એને એકપદી કહેવામાં આવે છે, જે પદોમાં 2 પદ હોય એને દ્વિપદી કહેવામાં આવે છે, જેના 3 પદો બરાબર તો એને ત્રિપદી કહેવામાં આવે છે। તમને ખબર પડી ગઈ હશે। હવે આનું કેટલા પદો છે 2 પદો છે એટલા માટે દ્વિપદી છે, આનું એક પદ છે એટલે એકપદી છે બરાબર। આપણે અહીંયા જોઈએ તો અહીંયા ક્વેશ્ચન નંબર 5નું પહેલું છે 4y - 7z। તો અહીંયા કેટલા પદો છે 1 અને 2 પદો છે તો અહીંયા લખીએ અહીં 2 પદો છે માટે તેથી આ દ્વિપદી છે। ઓકે, બીજો જોઈએ અહીંયા બીજામાં શું આપ્યું છે તો y² આપેલું છે। શું આપ્યું છે y²? તો અહીંયા શું કરવાનું છે કેટલા પદો છે તો અહીંયા છે એક જ પદ છે એટલા માટે આપણે લખીએ અહીં એક પદ છે તેથી આ એક પદી છે। ઓકે, તો હવે આપણી પાસે ત્રીજો છે ત્રીજામાં શું આપ્યું છે x આપ્યું છે + y - xy। ઓકે, અહીંયા કેટલા પદો છે 1 2 અને 3 બરાબર। અહીં 3 પદો છે। કેટલા પદો છે 3, તેથી આ ત્રિપદી છે। ઓકે, તો હવે આગળ જોઈએ તો આપણી પાસે છે ચોથામાં શું છે 100 આપેલું છે। કેટલા પદો છે અહીં તો અહીં એક પદ છે તેથી આ એક
પદી છે। હવે પાંચમું છે આપણી પાસે શું આપ્યું છે એ બી માઇનસ એ માઇનસ બી એ માઇનસ બી કેટલા પદો છે 1 2 3 કેટલા પદો છે 3 તો અહીં 3 પદો છે તેથી આ ત્રિપદી છે બરાબર શું છે આ ત્રિપદી છે। હવે આપણે છઠ્ઠું જોઈએ છઠ્ઠામાં શું આપ્યું છે 5 માઇનસ 3t 5 માઇનસ 3t આપેલી છે એટલે આપણે અહીંયા લખીએ શું છે અહીંયા 5 છે ઓકે એક પદ અને બે પદ છે કેટલા પદો છે અહીંયા બે પદો છે તો અહીં બે પદો છે તેથી આ દ્વિપદી છે શું છે દ્વિપદી છે ઓકે દ્વિપદી છે। તો સાતમું છે 4p² q માઇનસ 4p q² આપેલું છે તો અહીંયા કેટલા પદો છે 1 અને 2 તો અહીં બે પદો છે માટે તેથી આ દ્વિપદી છે ઓકે તેથી આ શું છે દ્વિપદી છે। હવે આપણી પાસે છે આઠમામાં શું આપ્યું છે 7m અને n આપ્યું છે તો અહીં કેટલું પદ છે તો અહીંયા એક જ પદ છે તો અહીં એક પદ છે ઓકે કેટલા પદ છે અહીંયા એક પદ છે તેથી આ એકપદી છે ઓકે આગળ જોઈએ છે શું છે નવમામાં આપ્યું છે z² માઇનસ 3z પ્લસ 8 z² માઇનસ 3z માઇનસ 8 આપેલું છે તો અહીંયા કેટલા પદ છે 1 2 અને 3 તો અહીં 3 પદો છે તેથી આ ત્રિપદી છે। હવે દસમું જોઈએ દસમામાં શું આપ્યું છે તો દસમામાં અહીંયા આપ્યું છે a² પ્લસ b² ઓકે તો અહીંયા કેટલા પદો છે 1 અને 2 તો આપણે લખીએ અહીં બે પદો છે તેથી આ દ્વિપદી છે ઓકે હવે છે આપણી પાસે 11માં શું આપ્યું છે z² પ્લસ z કેટલા પદો છે બે પદો છે તો અહીં લખીએ અહીં બે પદો છે ઓકે તેથી આ દ્વિપદી છે। 12મું જોઈએ 12માં શું આપ્યું છે અહીંયા ઓકે આપ્યું છે 1 પ્લસ x પ્લસ x² 1 પ્લસ x પ્લસ x² આપેલી છે અહીંયા કેટલા પદ છે તો અહીં 1 2 3 અહીં 3 પદો છે ઓકે કેટલા પદો છે 3 પદો છે તો આપણે અહીંયા જોઈએ તેથી આ ત્રિપદી છે ઓકે હવે આગળ જોઈએ તો ક્વેશ્ચન નંબર 6 આપેલું છે નીચે આપેલી જોડ સજાતી છે કે વિજાતી પદો છે તે કહો। ક્વેશ્ચન એક આપેલું છે 100 અને પછી બીજું આપેલું 7x 5/2 x આપેલું છે તો આપણે અહીંયા જોઈએ તો ક્વેશ્ચન નંબર 6માં આપણે જોઈએ પહેલું છે શું આપ્યું છે 100 આપ્યું છે બરાબર અહીંયા જોવાનું છે આ સજાતી પદ છે કે નથી તો આપણે અહીંયા જોવાનું છે અહીંયા ABCDનો કોઈ પણ અક્ષર લખેલું નથી એટલે આ બંને અચલ પદ છે આ બંને અચલ પદ છે એટલા માટે આ જે છે એ સજાતી પદ છે સજાતીય પદો છે ઓકે હવે બીજું જોઈએ બીજામાં શું આપ્યું છે તો બીજામાં આપ્યું છે -7x આપ્યું છે અહીંયા 5/2
એક્સ આપ્યું છે. તો અહીંયા જોવાનું છે ABCDમાં અક્ષર આપેલું છે એક્સ અને એક્સ. આ બંનેની ઘાત પણ સરખી છે. જો આને કોઈ પણ ઘાત નથી એટલે એક ઘાત સમજી લેવાનું. અહીંયા પણ એક ઘાત સમજી લેવાનું. તો કેટલા થઈ ગયા અહીંયા? આ બંને આ જે પાછળ લખેલા છે ને ABCDમાં જે લખેલું હોય અક્ષરોમાં, ABCDની અક્ષરોમાં, એ આપણે જોવાનું છે. એ સરખા હોય તો આ સજાતી પદ છે. સરખા છે? હા, વાટે બોલે લખવાનું છે અહીંયા એ સજાતીય પદો છે. શું છે? આ સજાતી પદ છે. ત્રીજામાં જોઈએ. અહીંયા ત્રીજામાં શું આપ્યું છે? ત્રીજામાં આપ્યું છે -29x આપેલું છે, -29y આપેલું છે. તો આપણે અહીંયા જોઈએ. અહીંયા તો 29 છે માઇનસનું, અહીંયા પણ -29 છે. તો આ બંને તો સજાતી થયા ના. પાછળનું જોવાનું છે. અહીંયા x આપેલું છે, અહીંયા y આપેલું છે. આ બંને ચલો શું છે? જુદા જુદા છે. એટલા માટે આ સજાતી પદ નથી. આ શું છે? એ વિજાતીય પદ છે. વિજાતીય, બરાબર, વિજાતીય પદો છે. તો હવે આપણી પાસે છે ચોથું. ચોથામાં શું આપેલું છે? 14xy, બરાબર, પછી 42yx આપેલું છે. તો અહીંયા જોવાનું છે. અહીંયા xy આપેલું છે, અહીંયા yx. જોવામાં એવું લાગશે કે આ બસ સજાતી પદ નથી, પણ આપણે જોવાનું શું છે? અહીંયા x છે, xની એક ઘાત છે. હા, અહીંયા પણ x છે. આગળ પાછળ લખેલો ચાલશે, પણ અહીંયા x છે એટલે અહીંયા પણ x છે. અહીંયા y છે તો અહીંયા પણ y છે, બરાબર. એટલા માટે આ શું છે? સજાતી પદ છે. તો એ સજાતીય પદો છે. ઓકે. હવે આપણી પાસે છે ચોથું, પાંચમું, બરાબર. પાંચમું જોવાનું છે. પાંચમામાં શું આપ્યું છે? 4mની 2 ઘાત p અને 4mp ની 2 ઘાત. તો અહીંયા જોવાનું છે. અહીંયા m આપેલું છે, અહીંયા પણ આપેલું છે, અહીંયા p આપેલું છે, અહીંયા પણ આપેલું. સજાતી પદ થાય ને? પણ નથી થાય. કેમ? કેમ કે અહીંયા mની 2 ઘાત આપેલી છે, અહીંયા mની 1 ઘાત આપેલી છે. ઓકે. એટલા માટે ઘાત પણ સરખી હોવી જોઈએ. જ્યારે ઘાત આપેલી હોય તો બંનેની ઘાત પણ જોવાનું છે. અહીંયા પીની 1 ઘાત છે, અહીંયા 2 ઘાત છે. એટલા માટે આ બંને શું છે? વિજાતીય પદ છે. એ વિજાતીય પદો છે. ઓકે. હવે છે આપણી પાસે છઠ્ઠું. છઠ્ઠામાં શું છે? 12xz, 12xની 2 ઘાત અને zની 2 ઘાત. અહીંયા શું કરવાનું છે? જોવાનું છે. અહીંયા શું છે? અહીંયા xની, અહીંયા પણ x છે, અહીંયા z છે. તો અહીંયા પણ x z છે, પણ અહીંયા ઘાત નથી. અહીંયા ઘાત એક છે, અહીંયા 2 ઘાત છે. એટલા માટે શું છે? આ એ વિજાતીય પદ છે. વિજાતીય પદો છે. ઓકે. શું છે? આ વિજાતીય પદો છે. હવે આગળ જોઈએ. તો ક્વેશ્ચન નંબર 7 છે. નીચેનામાંથી સજાતી પદ શોધી કાઢો. તો અહીંયા શું કરવાનું છે? સજાતી પદ શોધવાનું છે. ઓકે. તો આપણે સજાતી પદ શોધીએ. તો સૌથી પહેલાં આપણે અહીંયા સજાતી પદ લખવાના છે. તો આપણે અહીંયાથી શરૂ કરવાનું છે. ઓકે. તો અહીંયા પહેલું જે છે -xyની 2 ઘાત આપેલું છે. ઓકે. તો આપણે અહીંયા આવી રીતે કરી કાઢવાનું છે. x yની 2 ઘાત. ઓકે. આનું જે છે સગુણક, એને સજાતી પદ કયા હોઈ શકે છે? x આપેલું હોય અને yની 2 ઘાત આપેલું હોય, એ આપણે અહીંયા શોધવાનું છે. તો અહીંયા છે, જોઈએ તો આ છે આપણી પાસે. ઓકે. અહીંયા x છે અને yની 2 ઘાત છે. તો અહીંયા x છે અને yની 2 ઘાત છે, એ થયું. અને બીજા કોઈ જગ્યા ઉપર છે, અહીંયા xની 2 ઘાત છે. તો અહીંયા xની નથી 2 ઘાત, એટલા માટે આ નથી. અહીંયા પણ 2 ઘાત yની નથી. x તો બરાબર છે, પણ yની 2 ઘાત નથી, એટલા માટે આ પણ નથી. જે થઈ જાય એટલે એને નીચે આવડી નિશાન કરી નાખવાનું. તો આનું સહગુણક કોણ થયા? અહીંયા આ છે. તો અને 2x yની 2 ઘાત. ઓકે. આ થઈ ગયું. હવે આપણે બીજો જો શોધવાનું છે. પછી આ થઈ ગયું. હવે આ જોવાના છે -4yxની 2 ઘાત. આનું સહગુણક yની 1 ઘાત હોય પણ xની 2 ઘાત હોવી જોઈએ. તો અહીંયા જોઈએ ક્યાં છે? આ રહી, બોલો છે ને, xની 2 ઘાત અહીંયા. ઓકે. અને પણ yની 1 ઘાત છે, તો અહીંયા પણ 1 ઘાત છે. આગળ પાછળ લખેલું ચાલશે. તો આપણી પાસે છે આ 4x -4yxની 2 ઘાત. એનું સજાતી પદ છે 20xની 2 ઘાત y. આ થઈ ગયું અને આ થઈ ગયું. ઓકે. હવે આ જે છે 8xની 2 ઘાત. ઓકે. xની 2 ઘાત હોવી જોઈએ. તો અહીંયા છે, આ છે, એના જેવું કોણ છે? અહીંયા છે, આપેલું છે. ઓકે. શું છે? 11 છે. તો આપણે લખીએ
8x ની 2 ઘાત અને તો અહીંયા આપેલું છે આ તો 11x ની 2 ઘાત છે, અહીંયા પણ આપેલું છે તો એટલા માટે આ પણ થઈ જાય -6x ની 2 ઘાત, બરાબર। એટલા છે 3 પદો છે સજાતી પદો। હવે આ થઈ ગયા, શું બાકી રહી ગયું છે 7, તો આપણે લખીએ 7y અને બાયવાળું પદ અહીંયા ક્યાં છે તો આપણે જોવાનું છે, બાયવાળું પદ આ રહ્યું, બરાબર। આપેલું છે તો અહીંયા શું આવી જશે, બાય આવી જશે। પછી આપણે અહીંયાથી લખીએ તો શું છે, અહીંયા થઈ ગયું આ હવે x વાળું પદ તો -100x છે, તો x વાળું પદ ક્યાં છે, x વાળું પદ છે આપણી પાસે આ રહ્યું, શું છે 3 છે અને 3x, ઓકે। હવે આ પણ થઈ ગયા। હવે કોણ બાકી રહી ગયા, આ રહી ગયા -11y(x), બાય x વાળું પદ કોણ છે તો આ થઈ ગયું, તો અને 2xy, બાય x લખેલું હોય કે xy લખેલું હોય છે એ બંને સરખા હોય છે, આ સજાતી પદો છે, આ બધા થઈ ગયા ને। હવે આપણું બીમાં જોઈએ, આ છે 7b, ક્વેશ્ચન નંબર 7નું બી આપેલું છે, ઓકે। સૌથી પહેલાં આપણે અહીંયા લખીએ, અહીંયાથી શરૂ કરવાનું છે, 10pq છે, pq વાળું પદ એના ઉપર ઘાત નથી, p અને q બંને સાથે હોવું જોઈએ, તો pq વાળું પદ ક્યાં છે, આ રહ્યું pq છે, આગળ પાછળ લખેલા છે પણ ચાલશે, અને બીજા ક્યાં છે એ આપણે જોવાનું છે, ઓકે। તો અહીંયા છે, અહીંયા લખવાનું રહી ગયું છે, શું છે અહીંયા, તો અહીંયા છે q અને p લખેલું છે, ઓકે। આ પણ છે, તો અહીંયા જોઈએ, આ છે -7qp, આગળ પાછળ લખેલા છે ચાલશે, બરાબર, પણ બંનેની ઘાત એક એક છે ને એ જોવાનું છે, આ છે અને 78qp, ઓકે। હવે છે બીજો જોઈએ, તો આ થઈ ગયો, આ થઈ ગયું અને આ થઈ ગયું। હવે છે 7 જોઈએ, તો 7p, ઓકે। p વાળું પદ ક્યાં છે, તો p એટલે આ રહ્યું, ઓકે છે ને અહીંયા, તો આપણે અહીં જોઈએ તો કેટલા છે, અને 2405p, તો હવે છે 8q વાળું પદ, q વાળું પદ ક્યાં છે, ઓકે, એક જોઈએ, અહીંયા શું આપેલું છે, 8q ક્યાં છે, q વાળું પદ આપણી પાસે છે નથી, ક્યાં ગયો q વાળું પદ, અહીંયા ફરીથી જોઈએ, q આ રહ્યો, શું આપ્યું છે, માઇનસ અને -100q, આ થઈ ગયું અને આ થઈ ગયું, જે થઈ જાય એના ઉપર લાઈન કરી નાખવાનું। હવે છે આ -p ની 2 ઘાત q ની 2 ઘાત, pq છે બંને ઉપર ઘાત હોય એટલે અહીંયા તો નથી, ક્યાં આ રહ્યું, ઓકે। આ 12 q ની 2 ઘાત અને p ની 2 ઘાત આગળ પાછળ લખ્યા ચાલશે, અને બીજી કોઈ જગ્યાએ છે નથી, એટલા માટે અહીંયા જોઈએ તો અને 12 q ની 2 ઘાત p ની 2 ઘાત, ઓકે। હવે છે આ થઈ ગયું, આ થઈ ગયું। હવે 23 સંખ્યા લખેલી હોય એવી કોઈ સંખ્યા છે, હા આ રહી અને અહીંયા છે, તો -23 અને 41, ઓકે। હવે આ પણ થઈ ગયા। હવે અહીંયા આવીએ, શું છે અહીંયા -5p ની 2 ઘાત છે, તો p ની 2 ઘાત વાળું પદ છે અહીંયા આ રહ્યું, ઓકે। તો અને 701p ની 2 ઘાત, આ બંને સજાતી થયા। પછી આ થઈ ગયું, આ થઈ ગયું, આ બાકી રહી ગયું છે, ઓકે, કે થઈ ગયું, આ બાકી રહી ગયું છે ને, એટલા માટે આપણે લખીએ 13p ની 2 ઘાત q, અને કોણ બાકી રહી ગયું છે અહીંયા, તો આ બાકી રહી ગયું છે, તો અહીંયા જોઈએ p ની 2 ઘાત છે, અહીંયા પણ છે, અને q ની 1 ઘાત છે તો અહીંયા પણ છે, તો એને qp ની 2 ઘાત, આવી રીતે આપણે સજાતી પદો બધા લખી કાઢ્યા છે। આવી રીતે આ વિડીયો પૂરું થાય છે। તમને વિડીયો સારું લાગ્યો તો લાઇક કરવાનું, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું। મળી બીજા વિડીયોમાં। જય હિન્દ, જય ભારત, વંદે માતરમ।